1998 में परम पूज्य स्वामी बापाए बायपास सर्जरी करावी तो ते समये डॉक्टरोए एमने खूब कड़क सूचनाओं आपी हती। मने ए दिवस बराबर याद छे कि प्रमुख स्वामी महाराज ए अमेरिका में 2 महीना दरमियान बायपास सर्जरी पछी आराम करीने लंडन आवा निकळवाना हता। एनो आगलो दिवस रविवारनी सभानो दिवस हतो। परम पूज्य स्वामी बापा अमेरिका थी निकळे ते पहला एमनी बराबर शारीरिक तपास थई जाय एवी डॉक्टर सुब्रमण्यम साहेब जेमणे एमनी बायपास सर्जरी करी थी ते, बीजा डॉक्टर दयानंद नायक जे बापाना ए समयना त्याना पर्सनल फिजिशियन हता, ए बधानी इच्छा हती। अने डॉक्टर दयानंद नायक ए अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन्स फ्रॉम इंडिया 45,000 फिजिशियन्स जेनो आपी नामनु एसोसिएशन छे ना ए चेरमेन हता। बहुज मोटुं नाम, बहुज मोटा कार्डियोलॉजिस्ट। एमनी पण इच्छा हती कि ज्यां सुधी बराबर एमनुं शारीरिक परीक्षण न थई जाय त्यां सुधी स्वामीजीए અહીંથી જવું ન જોઈએ। અને એક બાજુ રવિવારની સભાનો માહોલ હતો પણ સ્વામી બાપાને ત્યાં ચેકિંગ માટે લઈ જવાના હતા અને દયાનંદ નાયકની જ્યાં ક્લિનિક હતી ત્યાં स्वामी बापा पधार्या, साथे पूज्य योगीचरण स्वामी हता, पूज्य कृष्णवल्लभ स्वामी हता अने हूँ हतो। अमे ज्यारे त्यां गया त्यारे रविवार होवाने नाते आखी क्लिनिक में कोई नहोतुं अने दयानंद नायके एवी व्यवस्था करी हती अने एमणे बापानो 2D इको ने 3D इको कर्या। बापानो पेलुं जे स्ट्रेस टेस्ट कहेवाय, ट्रेडमिल टेस्ट कहेवाय, ए ट्रेडमिल टेस्ट करावडाव्यो अने कराव्या पछी स्वामी बापाने पोतानी ऑफिसमां एमणे पधराव्या। एक चेर पर बापा बैठा था, एक चेर पर डॉक्टर दयानंद नायक था, सामे खूणा में हूँ ऊभो ऊभो डायरी लखतो तो। योगीचरण स्वामी ने बने बापानी सेवा में था कृष्णवल्लभ स्वामी। दयानंद नायके 2 हाथ जोड़ीने भांगी तूटी हिंदी में, दक्षिण भारतीय है एटले एमनी हिंदी भांगी तूटी हती, पण भांगी तूटी हिंदी में एमणे स्वामी बापा ने प्रार्थना करी कि स्वामीजी डॉक्टर सुब्रमण्यम साहेबे बहुत सरस बायपास सर्जरी करी है अने रिकवरी पण खूब सारी है, એટલે આપને જવું હોય તો આપ ચોક્કસ જઈ શકશો, ભારત તરફ આપણે પ્રયાણ કરી શકશો, પણ કેટલીક બહુ જ અગત્યની સૂચના આપે લક્ષ્યમાં રાખવી જરૂરી છે। અને એમણે પ્રાર્થના સાથે કહ્યું કે હું અત્યારે જે વાત કરું છું એ એક ભક્ત તરીકે વાત નથી કરતો, એક ડૉક્ટર તરીકે કહું છું। તો મારી જે આ વિનંતી છે આપ ખાસ લક્ષ્યમાં રહેજો। હું આપને આદેશ ન આપી શકું કે આમ કરજો જ, પણ આપને વિનંતી ચોક્કસ કરી શકું ને બાપા કે આ કરી શકો। એટલે એમણે 10 સૂચનો આપ્યા। પહેલું સૂચન એમણે આપ્યું, આ 1998ના સપ્ટેમ્બર મહિનાના અંતની વાત છે। એમણે પહેલું સૂચન આપ્યું કે હવે આપે લોકો સાથેની મુલાકાત તદ્દન બંધ કરવી પડશે। પ્રત્યક્ષ મુલાકાત લોકો સાથેની તદ્દન બંધ કરવી પડશે, कारण के आपना हृदयनी हजू एटली सारी हालत नहीं। आपनी उमर पण एटली छे अने अनेक आमा खराब संजोगों सर्जाई शके एवी संभावनाओ छे, एटले लोको साथेनी मुलाकात, हरिभक्तो साथेनी मुलाकात बिल्कुल बंद करवी जोईए। तो बापा आम एकाग्र चित्ते सांभळता हता, एमना चेहराओ पर एनो कोई प्रतिभाव नहोतो, पण बापाए जे रीते एमनी सामे प्रश्नसूचक नजरे जोयुं એટલે એમણે કહ્યું કે બહુ જ જરૂર પડે તો 5 માણસથી વધારે રોજ लोको हरिभक्तों ने मळवानुं नहीं। बीजी सूचना आपी कि आप एक स्थळेथी बीजा स्थळे रोज ट्रावेलिंग करो छो, क्यारेक रोज दिवस में 2 के 3 स्थळे ट्रावेलिंग करो छो, पण ट्रावेलिंग कोई एक स्थळे ओछामां ओछुं 1 महीने कर्या रोकाया पछी बीजी जग्याए करवानुं। 1 महीनो सुधी तमारुं ओछामां ओछुं रोकाण होवुं जोईए अने कदाच इमरजन्सी जणाय तो 15 दिवसे क्यांक जवुं होय तो जई शकाय, पण आ अनिवार्य छे। ત્રીજી વાત પત્ર લેખનની કરી, ચોથી વાત ફોનની કરી, પાંચમી વાત એક્સરસાઇઝની કરી, એવી ઘણી બધી વાતો એમણે ખૂબ કરી। પ્રવચનની વાત કરી કે પ્રવચન આપે અઠવાડિયામાં એક વખત, 15 દિવસે એક વખત થાય તો આઈડિયલ, પણ નહીંતર અઠવાડિયે એક વખત, કારણ કે એનાથી આપણને અત્યારે શ્રમ પડી શકે તેમ છે વગેરે વગેરે એમને સૂચનો આપ્યા। અને બાપા ત્રાસી નજરે જોતા હતા, હું ખૂણે ઊભો ઊભો ડાયરી લખતો હતો। અમે કારમાં પાછા જતા હતા, ડૉક્ટર મહેન્દ્રભાઈ એમની કાર ચલાવતા હતા અને બાપા આગલી સીટમાં બેઠા હતા અને પાછળ અમે 3 સંતો બેઠા હતા। ધીમે રહીને બાપાએ પાછળ જોયું, અમે રોડ ઉપર ન્યુયોર્કમાં ચડી ગયા। પછી
બાપાએ મને પાછળ જોઈને કહ્યું કે આ ડૉક્ટર સાહેબ બધી સૂચના આપતા હતા, તું લખતો હતો? એમ હા સાહેબ, હા બાપા, એ બધી લખી છે સાહેબે જે કાંઈ કહ્યું છે બધું. મને એમ કે ઉત્સાહથી હું જરા જણાવું કે તમારે આટલું એટલું કરવાનું છે એમ. એટલે મેં કહ્યું હા બાપાએ એમણે જે કંઈ કહ્યું છે બધું મેં નોંધ્યું છે. થોડી વાર ઠાવકાથી થોડી વાર પછી મને કહે છે કે આપણે ત્યાં જઈશું ને તો ખબર છે ને ત્યાં સભા છે. હું હા બાપા ત્યાં સભા છે. તો કે ત્યાં જઈશું ને એટલે બધા તને પૂછશે. મને કે જો આ યોગીચરણને કોઈ નહીં પૂછે, આ કૃષ્ણ વલ્લભને પૂછવાની કોઈ હિંમત નહીં કરે, પણ તને પૂછશે ડૉક્ટરે શું કીધું, એટલે તારે બધું જણાવી દેવાનું કામ કીધું છે એમ. એટલે મેં કહ્યું હા બાપા. પછી એકદમ કહે છે કે એવું કરું એના કરતાં સીધું માઇક ઉપર જઈને જ કહી દેજે ને, સભા છે જ, અને ત્યાં જઈને માઇક ઉપર કહી દેવાનું બધાને. એટલે મને એમ લાગ્યું કે બાપા અત્યારે જરા પોઝિટિવ મૂડમાં છે ને ગમ્મતના મૂડમાં છે. એટલે મેં કીધું હા બાપા શું કહેવાનું? મને કહે કે એમ કહેવાનું કે ડૉક્ટરે કહ્યું છે કે બધું બરોબર છે ને બધું બહુ જ સારું છે ને હવે તમે અમેરિકા થઈ, ઇંગ્લેન્ડ જાઓ ને આ ભારત જાઓ ને જેમ પહેલાં કરતા હતા, હરતા હતા, ફરતા હતા એમ હરો ફરો ને કથા વાર્તા કરો, એવું ડૉક્ટરે કહી દીધું છે. એટલે મને બહુ જ આશ્ચર્ય થયું કે બાપા અત્યારે ગમ્મત કરી રહ્યા છે. એટલે એમ કીધું બાપા ખરેખર? હા હા કે કહી દેવાનું આવું. પછી તો અમે બીજી વાતે ચડી ગયા, ગમ્મતો ચાલી, અને પછી અમે ત્યાં પહોંચ્યા. અને ખરેખર એમના અનુમાન મુજબ એવું જ બન્યું. અમે જેવા કારમાંથી ઉતર્યા તો પેલા બે જે સંતો હતા, યોગીચરણ સ્વામી ને કૃષ્ણ સ્વામી, એની પાસે કોઈ ફરક્યું નહીં, પણ મારી આજુબાજુ બધા ફરવા માંડ્યા અને પૂછવા માંડ્યા શું થયું બાપાને, શું કહ્યું ડૉક્ટરોએ, કારણ કે બીજું કોઈ સાથે આવ્યું નહોતું. અને પછી મારે તો સીધું ઊંધું ગાલીને બાપાની સૂચના પ્રમાણે ચાલવા જ માંડવાનું હતું. એમને અમને સૂચના આપી હતી કે વચ્ચે ક્યાંય ઊભો નહીં રહેતો. એમને બહુ જ આમ જરા પર્ટિક્યુલર હોય છે, ખબર પડે કે ક્યાં શું બનવાનું છે, એમની આગોતરી બધી એક ગંધ હોય જ. એટલે પછી અમે સીધા જ ગયા ને બાપા સીધા જ સભા મંડપમાં આવ્યા. અને સભા મંડપના સ્ટેજ ઉપર ગયા, અને હજુ તો એ સિંહાસન ઉપર બેસવા જતા હતા ત્યાં એ સભા સંચાલક યુવક હતો, એમને બોલાવ્યા. એમને કહ્યું કે અત્યારે હમણાં આવ્યા છે અક્ષર વસલ, જાહેરાત કરી દેશે અને માઇક આપી દો. એટલે હું તો મૂંઝાયો કે મારે બોલવાનું જે એમણે કહ્યું તો એ છે કે ખરેખર ડૉક્ટર દયાનંદ નાયકે જે કહ્યું છે એ બોલવાનું છે. હું તો આમ કન્ફ્યુઝ થયો. મેં કીધું બાપા, મને કે આપણે વાત થઈને ગાડીમાં કહી દેવાનું. એટલે હું જરા મૂંઝાયો કે આ ગમ્મત કરે છે હજુ, કારણ કે આ બાપાનો તો એવો એક સ્વભાવ હતો કે બધા સાથે ખૂબ જ ગમ્મત કરી શકતા હતા. મને કે ના ના ખરેખર કહી દેવાનું. અને પછી એમણે પાછું મને ઘૂંટાવડાવ્યું કે કહી દેવાનું કે ડૉક્ટરે કહ્યું છે કે બધું જ બરાબર છે, એકદમ બરાબર છે, પહેલાં જેમ હરતા હતા, ફરતા હતા, કથા વાર્તા કરતા હતા, હળતા મળતા હતા, એ બધું કરો અને ભારત જાઓ ને બધું વાંધો નથી, કે એવું ડૉક્ટરે કહી દીધું છે. એટલે મને માઇક આપવામાં આવ્યું, એમણે નિર્દેશ કર્યો એ રીતે માઇક ગોઠવવામાં આવ્યું. માઇક ગોઠવનારને પણ એમણે આમ આંખોથી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી એ પ્રમાણે માઇક ગોઠવાયું. અને એ સતત મારી નજર સામે નજર મેળવતા રહ્યા. અને એમણે જે મને શીખવાડ્યું તે પ્રમાણે હું બોલ્યો. અને એમણે છેક સુધી ધારી મારી સામે જોયું કે હું કોઈ જગ્યાએ લોચો મારતો નથી. બરાબર એમણે જોયું કે હું કોઈ મારી રીતે કરેક્શન કરતો નથી ને. અહીંયા પૂજ્ય બ્રહ્મવિહારી સ્વામી બેઠા છે, એમને ઘણી વખત અનુભવ છે કે બાપા ક્યારેક એક સૂચના આપે ને પછી એમાં એક અક્ષરની પણ ભૂલ ન થાય ને એનું એ બરાબર ફોલો કરતા હોય, આમ આંખો મેળવીને ફોલોઅપ કરતા હોય. અને મેં બરાબર એ પ્રમાણે એમણે જે કહ્યું તે પ્રમાણે જ કહ્યું. અને પછી એમણે બોલાવીને બરાબર મને ધબા આશીર્વાદ આપ્યા કે બરાબર કર્યું, તે સરસ કર્યું. એમ લોકો એટલી બધી તાળીઓ પાડી કે વાહ બાપા સર્વોપરી, બાપાની સ્વસ્થતા એકદમ છે. પણ મને મનમાં સંકલ્પ થયો કે કેમ આમ. એમને એવો કયો વ્યક્તિગત સ્વાર્થ હતો કે એમણે આવું કહ્યું? એમને એક જ સ્વાર્થ હતો કે આ બધા જ હરિભક્તો મારા છે અને આ બધા જ હરિભક્તોનો હું છું, તો મારે હવે એમનાથી દૂર કેવી રીતે થવું, મારે નથી થવું, એની વાત મારે મુલાકાતો આપવી છે, એમને રાજી કરવા છે, એ હરિભક્તોના સંકલ્પો પૂરા કરવા છે. અને એટલે અમે બીજા દિવસે લંડન ગયા. અને લંડન ગયા તો ત્યાં પહેલા દિવસે બાપાએ કહી દીધું બધા હરિભક્તોની મુલાકાત માટે આજે ચાલુ કરી દેજો. એમણે રાહ નથી જોઈ. અને અમે લંડનથી જ્યારે મુંબઈ ઉતર્યા તો પહેલા દિવસે બપોરે 300 મુલાકાત જમ્યા પછી 300 જણાને મુલાકાત આપી બપોરે. પહેલા દિવસે આટલી મુસાફરીનો થાક હતો, એક અક્ષર બોલ્યા નથી કે હું બાયપાસ સર્જરી કરાવીને આવું છું, ડૉક્ટરે મને આટલું કહ્યું છે, ધીરા તોરો. એમણે ક્યારેય પોતાની વ્યક્તિગત બાબત મહત્વની ગણી નથી, એટલું નહીં, ગણકારી જ નથી. બસ હરિભક્તોને રાજી કરવા છે. એમની કેટલી બધી હરિભક્તો પ્રત્યેની, સંતો પ્રત્યેની લાગણી હતી
કે જેની આપણે કોઈ કલ્પના ન કરી શકીએ. એમણે પોતાના સ્વાસ્થ્યની આવી પરવા છોડી. એના કારણે મોટાભાગના બધાને યાદ હશે કે અમે જ્યારે મુંબઈ ઉતર્યા અને બાપાએ હરિભક્તોને મળવાનો ખૂબ ભીડો વેઠ્યો અને રાજકોટ પહોંચ્યા. રાજકોટમાં બાપાની જન્મ જયંતિ હતી. તો તે સમયે બાપાની તબિયત બગડી ગઈ હતી. બાપાને ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું હતું, ગળું બેસી ગયું હતું. એમની જન્મ જયંતિ હતી ને ગળામાં એમને ઇન્ફેક્શન થયું હતું, પ્રવચન ન કરી શક્યા. પણ એની એ પરવા નહોતી. બાયપાસ સર્જરી પછી ફેફસામાં કે ઇન્ફેક્શનમાં આવા કોઈ પ્રશ્નો થાય એ બહુ જ મોટું જોખમ ગણાય છે. પણ બાપાએ એ ગણકાર્યું નહીં, બધાને રાજી કરવાતા.